Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 2, contents of the Gita summarized, text 71. Bhagavad Gita பகவத்கீதை உண்மையுருவில் அத்தியாயம் 2 பதம் 21 71. So please repeat. Vihaya Kaman Yaha Sarvan Puman Charati Nishpruhaha Nirmamaha Nirahankaraha Saha Shantim Adhigacchati. Vihaya Kamanyah Sarvan Vihaya Kamanyah Sarvan Pumam Charita Nishpruhaha Pumam Charati Nishpruhaha Nirmamo Nirahankaraha Nirmamo Nirahankaraha Sashantim Adhigacchati Sashantim Adhigacchati Vihaya Kamane Sarva Pumam Charati Nishpruhaha Nirmamo Nirahankaraha Sashantim Adhigacchati. Pumangskarati Nishpruhaha Nirmamo Nirahankara Sashantim Adhigacchati. Mataji. Vihaya Kamanyah Sarvan Pumangskarati Nishpruhaha Nirmamo Nirahankara Sashantim
vihaya, vihaya, giving up, விட்டு விட்டு, kaman, காமம், material desires for sense gratification, புலனுணர்ச்சிக்கான பௌதிக ஆசைகள், yaha, who, எவன், sarvan, all, எல்லா, puman, a person, ஒருவன், charati, சரதி, lives, வாழ்கிறான், nispruhaha, நிஸ்பிருஹா, desireless, ஆசைகளின்றி, nirmamaha, மமஹா, without a sense of proprietorship, உரிமையாளன் என்ற உணர்வின்றி, nirankaraha, ஆரஹா, without false ego, அகங்காரமின்றி, saha, he, அவன், shantim, perfect peace, பக்குவமான அமைதி, adhigacchati, attains. அடைகிறான். Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Founder Acharya, International Society for Krishna Consciousness and DBT. Translation: a person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் ஆசா பக்திவேந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர், இஸ்கானின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர். மொழிபெயர்ப்பு: புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களை துறந்தவனும், ஆசைகள் இல்லாதவனும், உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளை துறந்திருப்பவனும், அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மை அமைதியை அடைய முடியும். Purport: to become desireless means not to desire anything for sense gratification. In other words, desire for becoming Krishna consciousness is actually desirelessness. To understand one's actual position as the eternal servitor of Krishna, without falsely claiming this material body to be oneself and without falsely claiming proprietorship over anything in the world, is a perfect stage of Krishna consciousness. One who is situated in this perfect stage knows that because Krishna is the proprietor of everything, everything must be used for the satisfaction of Krishna. Arjuna did not want to fight for his own sense gratification, but when he became fully Krishna conscious, he fought because Krishna wanted him to fight. For himself there was no desire to fight, but for Krishna the same Arjuna fought to his best ability. Real desirelessness is desire for the satisfaction of Krishna, not an artificial attempt to abolish desires. The living entity cannot be desireless or senseless, but he does have to change the quality of the desires. A materially desireless person certainly knows that everything belongs to Krishna. Isha avastyamidam sarvam. Isha Upanishad Mantra 1. And therefore he does not falsely claim proprietorship over anything. This transcendental knowledge is based on self-realization, namely, knowing perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna in spiritual identity, and that the eternal position of the living entity is therefore never on the level of Krishna or greater than him. This understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. பொருளுரை: விருப்பங்களை துறப்பது என்றால் புலனுணர்ச்சிக்காக எதையும் விரும்பாமல் இருப்பது என்று பொருள். வேறு விதமாக கூறினால், கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதற்கான விருப்பமே விருப்பமற்ற நிலையாகும். இந்த ஜட உடலே தான் என்று தவறாக கருதாமல், இவ்வுலகின் எந்த பொருளுக்கும் தவறான உரிமை கொண்டாடாமல், தன்னை கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டனாக உணர்ந்து கொள்வதே கிருஷ்ண உணர்வின் பக்குவமான நிலையாகும். இவ்வாறு பக்குவமாக நிலை பெற்றவன்
கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் உரிமையாளர் என்றும் அனைத்தையும் அவரது திருப்திக்காக உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அறிவான். அர்ஜுனன் தனது சுய புலனுணர்ச்சிக்காக போரிட மறுத்தான். ஆனால் பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடைந்தபோது அவன் போரிட வேண்டும் என்பதை கிருஷ்ணர் விரும்பியதால் போரில் ஈடுபட்டான். தனக்காக போரிடுவதற்கு அவனுக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கிருஷ்ணருக்காக என்பதால் தனது முழு திறமையையும் உபயோகித்து போர் புரிந்தான். கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த விரும்புவதே உண்மையில் ஆசைகளற்ற நிலையாகும். ஆசைகளை செயற்கையாக அளிக்க முயல்வது ஆசையற்ற நிலையாகாது. விருப்பங்களும் அறிவும் இன்றி இருக்க ஜீவனால் முடியாது. ஆனால் அந்த ஆசைகளின் தன்மையை மட்டும் மாற்ற வேண்டும். பௌதிகத்தில் பற்றுதல் இல்லாமல் திகழ்பவன் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவை, ஈசாவசியம் இதம் சர்வம் என்பதை அறிந்து எதன் மீதும் தவறாக உரிமை கொண்டாட மாட்டான். இந்த திவ்யமான ஞானம் தன்னுணர்வை அடிப்படையாக கொண்டது. அதாவது ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் ஆன்மீக அடையாளம் கிருஷ்ணரின் நித்திய அம்சம் என்றும் உயிர்வாளியின் நித்தியமான நிலை ஒருபோதும் கிருஷ்ணருக்கு சமமானதோ உயர்ந்ததோ அல்ல என்றும் நன்றாக அறிந்திருப்பதாகும். கிருஷ்ண உணர்வை இவ்வாறு புரிந்து கொள்வதே உண்மையான அமைதிக்கு அடிப்படையாகும். மூக்கம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிநத்கிருபதம்ஹம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரிணம். நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி விகாச சுவாமிநித்யாய. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிநித்யாய. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्चात्य. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरितं स्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति. Translation: a person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. மீண்டும் மொழிபெயர்ப்பு. புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களை துறந்தவனும் ஆசைகள் இல்லாதவனும் உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளை துறந்திருப்பவனும் அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மை அமைதியை அடைய முடியும். So Hare Krishna. So basically this shloka tells us that we humans cannot be happy. We will not get peace. இந்த பதம் என்ன சொல்ல வருதுன்னா, நாம் மனிதர்களாக இருக்கிறோம் இல்லையா, நாம் இப்போ அமைதியாவோ சந்தோஷமாக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுது. கரெக்ட்? சரியா? Without desire, who can live without desire? யாரால ஆசைகள் இன்றி வாழ முடியும்? லேப்டாப், இப்போ மடிக்கணினி இருக்கு, டேபிள், ஒரு மேஜை இருக்கு, சேர் இருக்கு, ஃபேன். So only they can get peace. அப்படி பார்த்தா அவங்க தானே அமைதியா இருக்க முடியும். Only they can be happy. அவங்க மட்டும் தானே சந்தோஷமா இருக்க முடியும். According to Bhagavad Gita. பகவத்கீதை படி. Is it true? அப்படியா? So we will try to understand. Of course, Srila Prabhupada explained, gave explanation that what really desirelessness means. பார்க்கலாம். இப்போ பிரபுபாதர் விளக்க போறார். இப்போ விளக்கியிருக்கார். உண்மையாலுமே ஆசைகள் இன்றி இருப்பது அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத விளக்குறார். So living up to the desires of Krishna, following Krishna's desires means desirelessness. கிருஷ்ணனுடைய விருப்பங்களை பின்பற்றுறது அப்படிங்கிறது அது விருப்பமின்றி இருக்கிறதுன்னு சொல்லப்படுது. So today's society, we can see war is one of the major problem. இப்போ இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் எது
மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. War is a major problem. போர் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. So everywhere there is tension, third world war, anytime it can start. மூன்றாம் உலகப் போர் எப்போ வேணா துவங்கலாம் அப்படின்ற பயம் இருக்கு. Srila Prabhupada predicted third world war. சில பிரபுபாதர் வந்து யூகிச்சிருக்கார், அதாவது மூன்றாவது உலகப் போர் இருக்கும் அப்படின்றது. So date also he has given. அதுக்கான தேதியும் கொடுத்துட்டார். So and Prabhupada said it can be postponed, depends upon how many books we distribute. பிரபுபாதர் சொல்றார், அது தள்ளி போடப்படும், அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா நம்ம எத்தனை புத்தகங்கள் விநியோகம் பண்ணிருக்கோன்றதை பொறுத்து இருக்கு அப்படிங்கிறார். So how many people take to chanting of Hare Krishna, that many days it will get postponed. எத்தனை பேர் வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ற முறையை ஏத்துக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து தள்ளி போடப்படும். So India spends 4 lakh crores every year for defense. இந்தியா வந்து அந்த தற்காப்புக்காக 4 லட்சம் கோடி விரயம் பண்ணுது, செலவு பண்ணுது ராணுவத்துக்காக. So America spends 50 lakh crores every year. அமெரிக்கா வந்து 50 லட்சம் கோடி ஒவ்வொரு வருஷமும் செலவிக்குது for purchasing missiles. பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை வாங்குறதுக்காக. So 50 lakh crores a country is spending for military. ஒரு நாடு வந்து 50 லட்சம் கோடி செலவு பண்ணுது இந்த மாதிரி ஆயுதங்களை வாங்குறதுக்கு. For what? To protect oneself not from aliens, not from corona, but from another human being. இவ்வளோ செலவு பண்றாங்க எதுக்காக? யார்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக? ஏலியன்ஸ் கிட்ட இருந்தோ இல்லை கொரோனா கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுக்கிறதுக்காக இல்லை, சாதாரண மனிதர்கள்ட்ட இருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக இவ்வளோ செலவு பண்றாங்க. So if one country is spending 50 lakh crores to protect their human beings from other human beings, so imagine the situation of the world. ஒரு நாடு வந்து அவங்க மனிதர்களா இருக்காங்க, அவங்க வந்து இன்னொரு மனிதர்கள்ட்ட இருந்து தன்னை தற்காத்துக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு வருஷத்துக்கு 50 லட்சம் கோடி செலவு பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய உலக சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு, மோசமா இருக்குன்றதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். So Srila Prabhupada said, how you can expect peace from a society full of dogs and cats? பிரபுபாதர் சொல்றார், இந்த நாய்களும் பூனைகளும் இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துல எப்படி நீங்க வந்து அமைதியை எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார், கேட்கிறார். So United Nation Organization UNO is trying very hard, Prabhupada said, to bring world peace. அதாவது யுனைடெட் நேஷன் ஐக்கிய நாடு சபை இருக்கு, ஸோ அவங்க வந்து எப்படி அமைதியை நிலைநாட்டலாம்னு சொல்லிட்டு திட்டம் போடுறாங்க. So Srila Prabhupada said every year number of flags are increasing. பிரபுபாதர் சொல்றார், ஒவ்வொரு வருஷமுமே நாடுகளுடைய கொடிகள் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. So more and more it's divided, there is no peace. ஒவ்வொரு வருடமும் என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா இந்த பிரிவுகள் வந்துகிட்டே இருக்கு, அப்ப நம்மளுக்கு வந்து உண்மையான சந்தோஷம் இருக்கிறது இல்லை. So only Krishna consciousness is a solution. கிருஷ்ண உணர்வு மட்டுமே தீர்வா இருக்கு. So if you bring 5 dogs from Salem, 5 dogs from Namakkal, 5 dogs from Chennai, have peace conference here. இப்போ நீங்க 5 நாய் சேலத்துல இருந்து 5 நாயையும், நாமக்கல்ல இருந்து ஒரு 5 நாயும், சென்னையில இருந்து ஒரு 5 நாயும் கூட்டிட்டு வந்து இந்த அறையில வந்து ஒரு அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்த முயற்சித்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? அமைதி கூட்டம். நீ சேலம் நாய் நினைக்காத, நீ நாமக்கல் நாய் நினைக்காத. Don't think you are a Salem dog, don't think you are Erode dog. Universal brotherhood. உலகாயுத இந்த சகோதரத்துவம். So live brothers and sisters. We are all brothers and sisters. நம்ம வந்து சகோதரர்கள் அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க. So is it possible in the society of dogs to expect peace? நாய்கள் இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துல நம்ம வந்து அமைதி எதிர்பார்க்க முடியுமா? We are going in our two-wheeler car, suddenly
dog starts barking and chasing us. நாம வந்து இருசக்கர வாகனம் 4 சக்கர வாகனங்கள்ல பயணிச்சுட்டு இருக்கோம். திடீர்னு ஒரு நாய் வருது, நம்மள வந்து துரத்துது, கத்துது. What is the reason? காரணம் என்ன? My area. ஏன்னா இது வந்து என்னோட இடம். How can you come in my area? என்னோட இடத்துக்குள்ள நீ எப்படி வரலாம் அப்படின்னு குலைக்குது அது. Where is your passport? எங்க உன்னுடைய பாஸ்போர்ட் எங்க? Where is visa? வீசா எங்க? So this dustbin belongs to me. இந்த குப்பை தொட்டி எனக்கு சொந்தமானது. Only I will enjoy the feast here. நான் தான் இந்த குப்பை தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய விருந்து நான் தான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு நான் நினைக்குது. So it is thinking that we have come there to partake their feast. இந்த நாய்கள் என்ன நினைக்குதாமா, அது நினைக்குது நாம வந்து அதோடைய விருந்தை வந்து சாப்பிட்றதுக்காக வந்திருக்கோம் நினைச்சிட்டு இருக்கு. So therefore it started barking. அதனால தான் அது வந்து குலைக்குது இல்லையா? So this is a situation universally, globally. உலக ரீதியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிச்சுவேஷன் தான் இருக்கு, இப்போ இந்த சூழ்நிலை தான் இருக்கு. So I am Indian, you are Pakistani. நான் ஒரு இந்தியன், நீ ஒரு பாகிஸ்தான்காரன். I am Hindu, you are Muslim. நான் ஒரு ஹிந்து, நீ ஒரு முஸ்லீம். So I am Chettiar, you are Counter. நான் ஒரு செட்டியார், நீ ஒரு கவுண்டர். I am AVS College, you are Pavai College. நான் ஏவிஎஸ் காலேஜ், நீ ஒரு பாவை காலேஜ். So all the time there is what is it? Chennai Super Kings and what is it? Hyderabad Devil. What is it? Mumbai Devil. Whatever. Mumbai Indians. So all the time there is discrimination based on body. இந்த உடலை அடிப்படையா வச்சு நம்ம பாகுபாடு பார்த்துட்டு இருக்கோம். So in this situation there cannot be any peace. That's what we have seen all the shlokas, second chapter of Bhagavad Gita. Again and again the message was repeated that we are not this body, we are soul. இந்த உடல் தளத்தில் நம்ம அமைதியா இருக்க முடியாது, நம்ம உடல்ல ஆத்மா, இந்த விஷயங்கள் தான் இந்த 2வது முழுக்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So in bodily platform it is not possible to get happiness. உடல் ரீதியான தளத்துல நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியுமானா முடியாது. So only when we realize that I am not this body, I am soul, happiness begins. எப்போ நம்ம இந்த உடல் இல்ல ஆத்மா அப்படின்றத உணர்றோமோ அப்பதான் நம்ம அமைதியா இருக்க முடியும், சந்தோஷமா இருக்க முடியும். So and then Atma by nature is called Satchitananda. ஆத்மாவுடைய இயற்கையே பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்தம். Sat, Chit and Ananda. 3 விஷயம். சத், சித், ஆனந்தா. Sat means eternity, Chit means full of knowledge, Ananda means full of bliss. சத் அப்படின்னா நித்தியமானது, சித் அப்படின்னா அறிவு நிறைந்தது, ஆனந்தம்னா ஆனந்தமயமானது. So now this shloka is clearly telling that the desires of sense gratification are the root cause of all the problems. இந்த பதம் இந்த ஸ்லோகத்துல தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம இந்த ஆசைப்படுறது தான் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு காரணம்னு சொல்லப்படுது. So but we cannot stop desire. ஆனா நம்ம ஆசைப்படாம இருக்க முடியாது இல்லையா? It is not possible. சாத்தியமே இல்லை. So therefore Bhagavad Gita explains what is the meaning of desirelessness means to have no spiritual desire but no material desire but spiritual desire. அதனால தான் பகவத்கீதையில ஆசைகள் இன்றி அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பௌதிகமான ஆசைகள் இன்றி ஆன்மீகமான ஆசைகளுடன் அப்படின்ற அர்த்தம். Atma's natural desire. ஆத்மாவுடைய இயற்கையான ஆசை அது. So what is the Atma's natural desire? ஆத்மாவுடைய இயற்கையான ஆசை என்னது? To serve Paramatma. பரமாத்மாவுக்கு சேவை பண்றது. Now we are having artificial desire. இப்போ நமக்கு செயற்கையான ஆசைகள் இருக்கு. What is the desire? To serve ourselves. அது என்ன ஆசை? நம்மளை திருப்திப்படுத்தணுன்ற ஆசை. So when Atma transforms its desire to serve Lord, then it becomes natural desire. எப்ப அந்த ஆசையானது அந்த ஆத்மா பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கான ஆசைகளை மாத்துறப்ப அப்ப அது சரியா இருக்கு. So now a person, working in bank is a cashier. இப்போ ஒரு வங்கியில
ஒரு கணக்காளராக இருக்கக்கூடிய நபர் இருக்கார். So everybody is coming and depositing, 500 rupee notes, 100 rupee notes. அவர்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் 500 ரூபா தாள்கள், அப்புறம் 100 ரூபா, இந்த 100 ரூபா கொடுக்குறாங்க. So much money, every day he is counting and keeping inside. Thousands of notes every day is counting and keeping inside. தினசரி ஆயிரக்கணக்கான இந்த மாதிரி காசுகளை வந்து வாங்கிட்டு இருக்கார். So if he thinks, oh, so much money I am getting, one note I will take. இப்ப அவர் வந்து தினசரி நான் வந்து அதிகமா என்கிட்ட காசு தராங்க, இதுல இருந்து நான் ஒரே ஒரு தாள் எடுத்து செலவு பண்ணலாமா? So the moment he thinks one note I can take and put in my pocket, problem begins. ஒரே ஒரு தாள் எடுத்து என் பைக்குள்ள போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிற நேரத்திலேயே அங்க பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. So the duty of the cashier, if he does his duty properly, which is to receive the cash and account it properly, then he will be happy naturally. அந்த காசாளர் வந்து வங்கியில அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய காசெல்லாம் வாங்கிட்டு வங்கியிலே சரியா வச்சிருந்தாரு அப்படின்னா அப்போ அவர் நிம்மதியா இருக்க முடியும், சந்தோஷமா இருக்க முடியும். So but the moment he thinks I will enjoy separately only one note, thousands of notes I am giving to bank, but one note I will enjoy, already problem begin. தினசரி ஆயிரக்கணக்கான தாள்கள் காசுகள் நான் வாங்குறேன், அதை வந்து ஆயிரக்கணக்கானதை வாங்குறேன், அதில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் எனக்காக நான் பயன்படுத்திக்கிறேன்னு நினைச்சாவே அந்த நினைக்கிற தருணத்திலேயே அவனுக்கு அந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது, தொடங்குது. So this independent, wrong, illicit, illegal desire is what making us to suffer in this world. இந்த தன்னிச்சையான தவறான இந்த ஒரு ஆசை தான் நாம இங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணமா இருக்கு. So there's a famous shloka for peace in Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில வந்து அமைதிக்கான மிகவும் பிரபலமான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. Who can say? யாரால சொல்ல முடியும்? So Bhoktaram Yagnatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suradam Sarvabhutanam Metvamam Shantim Richati. So Bhoktaram Yagnatapasam. So I am the enjoyer of all the actions. I am the enjoyer of all the yajna. Sarvaloka Maheshwaram. I am the master, controller of everything that exists. Suradam Sarvabhutanam. I am the friend, dearmost friend of all living entities. I means not me, Krishna. So one who realizes I am means Krishna is the enjoyer, controller and the best friend, then he gets peace. போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம், அதாவது பண்ணக்கூடிய செயல் எல்லாத்துக்கும் அனுபவிப்பாளன் நானே அப்படின்றதையும், அது மட்டும் இல்லாமல் சர்வலோக மகேஸ்வரம், எல்லா லோகங்களுக்கும் நான் தான் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நபர் அப்படின்றதையும், நான் தான் அனைவரின் நண்பன் அப்படின்றதையும் யார் உணர்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து உண்மையான அமைதி அடைய முடியும்ன்றது பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நான் தான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? கிருஷ்ணர் யார் வந்து கிருஷ்ணர் தான் இது எல்லாமே நன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க அமைதியை அவங்களால பெற முடியும். So therefore Srila Prabhupada said that this is real United Nations. ISKCON is the real United Nations. அதனால தான் வந்து உண்மையிலேயே இஸ்கான்ற இயக்கத்துல தான் எல்லாருமே எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்காங்க, ஐக்கியமா இருக்காங்கன்றத சொல்றாரு. So we have foreigners and Indians together. இங்க வந்து மேற்கு நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்தியர்கள் எல்லாம் ஒட்டுக்கா வசிக்கிறாங்க. We have Brahmanas and Shudras together. பிராமணர்கள் சூத்ரர்கள் ஒற்றுமையா இருக்காங்க. We have black and white together. கருப்பா இருக்கவங்க வெள்ளையர்கள் எல்லாமே ஒட்டுக்கா இருக்காங்க. So we have Hindus, Muslims together. இந்துக்கள் முஸ்லிம் எல்லாரும் இருந்தவங்க இப்போ ஒன்னா இருக்காங்க. So Prabhupada said this is the real United Nations. Prabhupada சொல்றார் இதுதான் உண்மையிலேயே ஐக்கிய நாடு, அதாவது ஒற்றுமையா இருக்கிறது. So otherwise if we don't follow Bhagavad Gita, you can see the United Nations, so-called United Nations organization is trying for years together. So it is not possible to bring happiness in the platform of body. இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா நீங்க பார்க்கலாம், நாட்டில் ஐக்கிய நாட்டு சபையில வந்து
அமைதிக்காக எத்தனையோ திட்டங்கள் போட்டிருக்காங்க, பட் உண்மையிலேயே அது நடக்கிறது இல்லை. So why? Because in bodily platform always there is dualities. ஏன்னா உடல் சார்ந்த தளத்துல எப்பயுமே இருமைத்தன்மை இருந்துட்டே இருக்கு. I am boy, you are girl. நான் ஒரு ஆண், நீங்க ஒரு பெண். I am good, you are bad. நான் நல்லவன், நீங்க கெட்டவன். I am rich, you are poor. நான் ஒரு பணக்காரன், நீ ஒரு ஏழை. I am white, you are black. நான் வெள்ளையன், நீ ஒரு கருப்பு. I am first rank, you are last rank. நான் முதல் மதிப்பெண் எடுத்திருக்கேன், நீ கடைசி மதிப்பெண். I am Indian, you are Pakistani. நான் ஒரு இந்தியன், நீ ஒரு பாகிஸ்தான். So always in bodily identification, so if you identify yourself as this body, there is always duality. So how we can come together as brothers and sisters? உடல் ரீதியா இப்படி நம்ம அடையாளப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அப்ப எங்க அங்க ஒற்றுமை இருக்க முடியும்? அப்ப நம்ம எப்படி சகோதரர்களா வாழ முடியும்? So if we have to be brothers and sisters, there should be one common thing. What is that? நம்ம சகோதரர்களா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மையமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்னது அது? Servant of Krishna. Krishna. Soul. We should have one father. நம்மளுக்கு ஒரே தந்தை இருக்கணும் இல்லையா? If we have to be brothers and sisters, நம்ம எல்லாருமே சகோதரர்களா இருக்கணும் அப்படின்னா then we should have அப்ப நம்மளுக்கு one father, ஒரே same தந்தை father, இருக்கணும். same father. ஒரே மாதிரி தந்தை இருக்கணும். If for me Biden is father and for you Modi is father, then there is difference. எனக்கு பைடன் அப்பா, உங்களுக்கு வந்து மோடி அப்பாவா இருக்காங்கன்னா அப்ப வித்தியாசம் இருக்க தான் செய்யும். So therefore, if we all understand that Krishna is our master and we are all his servant, then united nation, then the universal brotherhood is possible. அப்போ எப்போ நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் தான் எஜமானர், நாம் எல்லாருமே சேவகர்கள் அப்படின்னு நம்ம உணர்றோமோ அப்போ வந்து அமைதியை எதிர்பார்க்க முடியும். So this is what Bhagavad Gita is trying to educate us. இதுதான் வந்து பகவத்கீதை நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. So very good example Srila Prabhupada gave about Arjuna. பிரபுபாதர் இங்க வந்து அர்ஜுனனை வந்து உதாரணமா காட்டுறார். So prior to Bhagavad Gita he said he will not fight. இந்த பகவத்கீதை பேசுறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனன் சொல்றான் நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு. After Bhagavad Gita was spoken he said I will fight. பகவத்கீதை பேசினதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் சொல்றான் நான் சண்டை போடுறேன் அப்படின்றான். But not for his own pleasure but for Krishna's pleasure. அவரோட திருப்திக்காக கிடையாது, கிருஷ்ணோட திருப்திக்காக சண்டை போறேன்னு சொல்றான். So when he is fighting for Krishna's pleasure, then that is called desirelessness. கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ணோட விருப்பத்துக்காக சண்டை போடுறேன்னு சொல்றது வந்து உண்மையான ஆசைகள் அற்ற நிலைன்னு சொல்லப்படுது. So Krishna says you fight, you will get peace. கிருஷ்ணர் சொல்றார் நீ சண்டை போடு அப்ப நீ அமைதியா இருப்ப அப்படிங்கிறார். By fighting how you will get peace? சண்டை போடுறது மூலமா நீங்க எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? அமைதியா இருக்க முடியும். அமைதியா இருக்க முடியும். So but that's what Krishna says, you fight you will get peace. பட் அதான் கிருஷ்ணர் சொல்றார் நீ வந்து சண்டை போடு நீ அமைதியா இருப்ப. So why? Because it is on order of Krishna. அது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து கிருஷ்ணனுடைய சட்டம், அது கட்டளை இது. So if we follow Krishna's instruction then we can be peaceful. கிருஷ்ணனுடைய உபதேசங்களை நீங்க வந்து பின்பற்றீங்க அப்படின்னா அப்ப நீங்க அமைதியா இருக்க முடியும். So how we can know what Krishna wants from us? அப்ப நமக்கு இருந்து கிருஷ்ணன் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் அப்படின்றத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? What is my duty? என்னுடைய கடமை என்ன? Ask ChatGPT. ChatGPTல கேட்க முடியுமா? Google. Ask Google. What is my duty? கூகுள்கிட்ட கேட்கலாமா என்னுடைய கடமை என்ன அப்படின்றத? Ask Gokul, not Google. Ask Krishna, what is my duty? நான் கிருஷ்ணரை கேட்கணும், நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கணும் என்னுடைய கடமை என்ன அப்படின்றது. But I cannot speak to Gokul. நான் கோகுல்கிட்ட பேச முடியாது. I cannot speak to Krishna. கிருஷ்ணர்கிட்ட பேச முடியாது. So you ask Krishna Das, servant of Krishna. You ask Guru, what is my duty? அப்பா கிருஷ்ணதாஸ், அதாவது கிருஷ்ணனுடைய சேவகன் கிட்ட கேளுங்க, குரு கிட்ட கேளுங்க என்ன என்னுடைய கடமை என்னன்றதை அவங்க கிட்ட கேளுங்க. So then Guru will tell us what is our specific role. அப்ப குரு நம்மளுக்கு சொல்லுவார் நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படின்றது. The general instruction is to serve Krishna. பொதுவான ஒரு உபதேசம்ன்றது என்னன்னா பகவானுக்கு சேவை பண்ணணுன்றது. But how to serve Krishna you ask Guru. எப்படி சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து குரு கிட்ட கேளுங்க. So that's why the example is given karma, akarma and vikarma.
அதனால தான் உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, கர்மா அகர்மா விகர்மா. So good actions, bad actions, and that's what bad action is, sinful action, and then inaction, action, inaction and sinful action. செயல்படுறது, நல்ல காரியங்களை புண்ணிய காரியங்களை செய்யறது, பாவ செயல்களை செய்யறது, செயலற்ற தன்மையில இருக்கிறது. So inaction means action in Krishna consciousness. செயலற்ற தன்மை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்படுறது. Just like soldier, say India Pakistan Kargil war was there. இப்போ இந்தியா பாகிஸ்தான் கார்கில் வார் இருந்தது. அப்ப அங்க ராணுவ வீரர் ஒருத்தர் இருக்கார். So one Indian soldier killed 100 Pakistani. ஒரு இந்திய ராணுவ வீரர் என்ன பண்றார், 100 பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரரை கொன்னுறாரு சண்டையில. So government is giving gold medal. அப்போ வந்து அரசாங்கம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு தங்க பதக்கம் வந்து பரிசா தராங்க. So he is bringing to Karpur, his hometown is Karpur. அவருடைய சொந்த ஊர் வந்து கருப்பூர்ன்றனால அந்த கருப்பூருக்கு அவர் கொண்டு வரார். So he is showing to all neighbors, you see, I got gold medal from government. அக்கம் பக்கத்துல எல்லாம் காட்டுறார், நான் பாருங்க நான் தங்க பதக்கம் வாங்கி வந்திருக்கேன் அரசாங்கத்துல இருந்துன்னு காட்டுறார். So neighbor becomes envious. பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து பொறாமைப்படுறான். So he does some mischievous activity. அவன் அந்த நபருக்கு வந்து ஒரு தீங்கு விளைவிக்கிறான். So now this soldier, he kills the neighbor. இப்போ அந்த ராணுவ வீரர் என்ன பண்றார், பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்காரனை கொன்னுறார். So now what government will do? அப்போ வந்து அரசாங்கம் என்ன பண்ணும், silver medal, வெள்ளி பதக்கம் கொடுப்பாங்களா? 100 people you kill, you get gold medal, and one person you kill, you go to jail. 100 பேரை கொன்னா தங்க பதக்கம் தராங்க, ஒருத்தரை கொன்னா ஜெயிலுக்கு போடுறாங்களே. What is the difference? என்ன வித்தியாசம்? So one is on duty, another is off duty. அரசாங்கத்துக்காக வேலை பார்த்தார், இன்னொன்று வந்து அரசாங்கத்துக்காக வேலை பார்க்காம அவர் சொந்த விருப்பத்தின்படி வேலை பார்த்தார். So when you act as a representative of government, so you get medal. அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதியா நீங்க வேலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பதக்கம் தராங்க. When you act on your own behalf, then you have to suffer. நம்மளுடைய விருப்பத்தின்படி நம்ம செயல்பட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான விளைவுகள் துன்பத்தை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். The same Kargil war, imagine the Indian soldier died. அதே கார்கில் வார்ல நினைச்சு பாருங்க, இப்போ ஒரு இந்திய ராணுவ வீரர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா still government may give him award. அப்பயுமே கூட அரசாங்கம் வந்து அவனுக்கு ஒரு பதக்கம் தரலாம். So whether you kill or you don't kill, just because you did your duty, you are rewarded. நீ வந்து எது நாட்டுக்காரங்களை நீ கொன்னாலும் சரி இல்லை நீயே இறந்துட்டாலும் சரி உனக்கு வந்து பதக்கம் கிடைக்குது. ஏன் அப்படின்னா நீ வந்து அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதியா செயல்படுறதுனால. But when you independently act, then you have to suffer the reactions. ஆனா எப்ப நீங்க சுதந்திரமா தன்னிச்சையா நீங்களே செயல்படுறீங்களோ அப்போ அதற்கான விளைவுகளை நீங்க சந்திச்சுதான் ஆகணும். So what is the practical implementation? எப்படி அது நடைமுறையில செயல்படுத்துறது? So in this world you can see, even if you breathe, you are killing so many organisms. இந்த உலகத்துல இப்போ நீங்க சுவாசிக்கிறீங்கன்னா கூட நிறைய ஜீவராசிகளை கொல்றீங்க. By default we are accumulating sin. இயற்கையாகவே நம்ம வந்து நிறைய பாவ காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். Every moment we are accumulating sin. ஒவ்வொரு தருணத்திலையுமே நம்ம வந்து பாவங்களை அதிகரிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கோம். But a devotee, when he acts on behalf of Krishna, then he leads very pure life, no reactions for him. ஆனா எப்போ ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுறானோ அப்போ அவன் அந்த விளைவுகளால பாதிக்கப்படுறதில்ல. So he may be a doctor, he may be engineer, he may be a soldier, whatever he may be, but if he is doing it as a service to Krishna, then there is no karma. ஒருத்தன் வந்து இன்ஜினியரா இருக்கலாம், இல்லை மருத்துவராக இருக்கலாம், அவன் வந்து எந்த செயல் வேணா செய்யலாம். ஆனா கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதியா செய்யறப்ப அவன் அந்த விளைவுகள் ஏத்துக்க தேவையில்லை. So doing on behalf of Krishna means he will follow Bhagavad Gita in his life. கிருஷ்ணரின் பேர்ல செய்யறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா
பகவத்கீதையோட உபதேசங்களை பின்பற்றான்னு அர்த்தம். He knows what Bhagavad Gita is teaching, அவனுக்கு பகவத்கீதை என்ன நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறான். and he'll follow Bhagavad Gita in his life, அவன் வாழ்க்கையில பகவத்கீதையை பின்பற்றான். and he'll preach Bhagavad Gita also. அது மட்டும் இல்லாம பகவத்கீதையை அவன் பிரச்சாரம் செய்றான். So he can be a married man, he can be a sannyasi, அவன் திருமணமான நபரா இருக்கலாம், அவன் சன்னியாசியா இருக்கலாம், he can be a president, அவர் ஒரு பிரதமரா இருக்கலாம், he can be, ordinary sweeper in a house. அவர் வீடை பெருக்கக்கூடிய சாதாரண நபரா இருக்கலாம். So whatever he may be, but if he is acting on behalf of Krishna by following Bhagavad Gita, there is no reaction for him. அவன் எந்த செயல் வேணா செய்யலாம், ஆனா கிருஷ்ணருக்காக அவருடைய உபதேசங்களை பின்பற்றான் அப்படின்னா அவன் விளைவுலண்டு இருக்கான். And acting in this way, if everybody in society act in this way, then individually and collectively one can be peaceful in this world. இந்த வகையில நம்ம எல்லாருமே தன்னிச்சையாகவும் தனிப்பட்ட முறையிலையும் இல்ல சமூகமாகவும் சேர்ந்து இதே முறையில செயல்பட்டோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம ஒற்றுமையா அமைதியா வாழ முடியும். So whole society, the goal of the society is to please Krishna. சமுதாயத்தினுடைய குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண திருப்திப்படுத்தணும்ன்ற அந்த எண்ணம் இருக்கணும். So therefore, if everyone understands this simple principle and try to implement in one's life, then everybody can be happy. இதை ஒருத்தர் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வாழ்க்கையில அவன் பின்பற்றான் அப்படின்னா அப்ப அவன் சந்தோஷமா இருக்க முடியும். So any questions, comments? ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருக்கா? So his question is, when we are within the womb, we pray to Krishna that I will never forget you, I will serve you. But then as soon as when we come out, immediately we forget Krishna. What is the reason? The smartphone. This is the reason. See? Smartphone. அவர் கேள்வி என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா நம்ம தாயின் கருவிலைக்குள்ள இருக்கிறப்போ கிருஷ்ணா நான் உங்களுக்கு சேவை பண்றேன் அப்படின்ற மனப்பான்மையில் நம்ம இருக்கோம். ஆனா அந்த பௌதிக உலகத்துல பிறந்த உடனே அதை மறந்துட்டு நம்ம மாயையில் விழுந்துடுறோமே, அதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்கிறார். அதுக்கு பதில் என்னன்னா இந்த ஸ்மார்ட் போன் தான். So many apps we download, correct? Google Play, hundreds and thousands of apps, applications, app we download. நிறைய அப்ளிகேஷன் நம்ம பதிவிறக்கம் பண்றோம் இல்லையா, டவுன்லோட் பண்றோம். See, signal, confirmation. So when you want to download one app, music. When you download one app, it will ask you one question. What is the question? இப்போ நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க டெவலப் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு கேள்வி கேட்கும். என்ன கேள்வி? படிக்கிறதே கிடையாது யாரும். Only press button. Hello, hello, hello. சம்மதிப்போம் சம்மதிப்போம் சம்மதிப்போம். கரெக்டா? படிக்க மாட்டோம். என்ன கேட்டாலும் என்ன பண்ணுவோம்? Accept, accept, accept. Agree, 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 agree. That's it. So what is that? We follow Gauranitai like this. Whatever you ask, surrender. Whatever you ask, I agree, agree, agree. நீங்க என்ன கேட்டாலும் நான் அதை ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி கவனித்தாய் கிட்ட சரணடைறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். Gauranitai is, you can see they are giving pose like this. What is this pose? கவனித்தாய் கையை தூக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அதுக்கான அர்த்தம் என்ன? What is that pose? Police, as soon as police comes, surrender means what you do? So same thing, Gauranitai is showing surrender. Surrender to whom? To Krishna. காவல்துறையினர்
துப்பாக்கி காட்டுறவொடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உடனே கை தூக்கி நான் சரணடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட் நமக்கு என்ன காட்டுறாங்க அப்படின்னா, நம்ம கிருஷ்ணரை சரணடைன்றதை காட்டுறாங்க. So every application, we don't mind. We share all our contacts, share our email address, share our everything we share. We are ready to surrender everything to an application, but not to Krishna. நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் கிட்ட நம்மளுடைய இமெயில்ஸ், நம்மளுடைய எல்லா தகவல்களையுமே எடுத்துக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கிறோம். ஆனால் நம்ம வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட முழுமையாக சரணடைறதுக்கு நம்ம ஒத்துக்கிறது இல்லை. So what is the problem? Problem is we are not trained in Bhagavad Gita. That's the problem. இங்க பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, நம்ம பகவத்கீதையின் முறைப்படி நம்மளுக்கு வந்து பயிற்சி அளிக்கப்படலை. So you have to bring your children to Bhagavad Gita class. நீங்க வந்து உங்க குழந்தைய வந்து பகவத்கீதை வகுப்புக்கு கூட்டிட்டு வரணும். So how many people are here? Only few good souls are here. சில தூய நபர்கள் தான் இருக்காங்க இங்க. Salem, go to ARRS multi-complex theater now. இப்போ நீங்க வந்து ARRS மல்டிப்ளெக்ஸ் தியேட்டர் கிட்ட போங்க. Go to Anna Park. அண்ணா பூங்கா கிட்ட போங்க. Go to shopping mall, Reliance shopping mall. ரிலையன்ஸ் ஷாப்பிங் மால் இருக்கு. Thousands of people are there wasting their life, wasting their time. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்க காலத்தை விரயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So we don't care to teach Bhagavad Gita, but we want peace. நம்ம வந்து பகவத்கீதையை பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு விருப்பம் இல்லை, ஆனா நம்மளுக்கு அமைதி மட்டும் வேணும். How it is possible? எப்படி அது சாத்தியம்? So nobody is taking time to learn Bhagavad Gita. யாருமே பகவத்கீதையை கத்துக்கிறதுக்கு நேரம் ஒதுக்கிறது இல்லை. But we want happiness. ஆனா நம்மளுக்கு சந்தோஷம் வேணும். So that is not possible. So please take Bhagavad Gita. Thank you for asking this question. இந்த கேள்வி கேட்டது ரொம்ப நன்றி. So please read every day 10-15 minutes. பகவத்கீதை வாங்கிக்கங்க, ஒரு 10-15 நிமிஷம் தினசரி பகவத்கீதை படிங்க. Those who buy Bhagavad Gita, 90% of people, they keep, we call Bhagavad Gita as it is, they keep as it is. பகவத்கீதை வாங்கக்கூடிய 90% மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, வாங்கின மாதிரியே புத்தகத்தை அப்படியே வச்சிடறாங்க, படிக்கிறது இல்லை. They keep inside puja room. பூஜை அறைக்குள்ள வச்சிடறாங்க. Krishna, if you forget any shloka, you please sometimes. ஓ கிருஷ்ணரே, நீங்க பேச ஸ்லோகங்களை சில மறந்துட்டா அப்படின்னா, மறந்துட்டீங்கன்னா படிங்க. If you get any stress, depression, so you please read Bhagavad Gita. உங்களுக்கு மன அழுத்தம் வந்தா நீங்க படிங்கன்னு சொல்லி நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பூஜை அறையில வச்சிடறோம். But it is not for Krishna, it is for us. அது கிருஷ்ணருக்காக கிடையாது, நம்மளுக்காக அது. So now Saraswati Puja happened, all school kids, they keep books in front of Saraswati, they pray. சரஸ்வதி பூஜை இப்போ இருந்தது, குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து அவங்க புத்தகங்களை வந்து சரஸ்வதி முன்னாடி வச்சிருவாங்க. So every day do Saraswati Puja but not reading, you'll get marks. தினசரி சரஸ்வதி பூஜை மட்டும் பண்ணிட்டு நீ படிக்காம இருந்துட்டா உனக்கு மார்க் கிடைச்சிருமா? So but this is what we are doing with Bhagavad Gita. பகவத்கீதை வச்சு நாமளும் அதை தான் செய்துட்டு இருக்கோம். So how we will be happy? அப்போ நம்ம எப்படி அமைதியா இருக்க, சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? So we have to learn these things. இதை நம்ம கத்துக்கணும். So we have to be educated. So therefore Srila Prabhupada instituted this ISKCON to educate people on the principles of Bhagavad Gita. அதுக்காக தான் பிரபுபாதர் வந்து இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தை ஸ்தாபக வச்சிருக்கார், நம்மளுக்கு வந்து பகவத்கீதையை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக. Thank you very much. Any other questions, doubts? No doubts, no questions. Today is the day Ram became victorious. Ram killed Ravana. ராமர் வந்து ராவணனை வீழ்த்தின நாள் இன்னைக்கு. So we all want Ram Rajyam. நமக்கு ராம ராஜ்யம் வேண்டும். So but Srila Prabhupada said that we want Ram Rajya without Ram. பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ராமராஜ்யம் வேணும்னு ஆசைப்படுறோம், ஆனா ராமர் இல்லாத ராமராஜ்யம் வேணும்னு ஆசைப்படுறோம். We don't want to follow Bhagavad Gita, we don't want to follow Ramayan, but we want Ram Rajya. நாம வந்து பகவத்கீதையோ ராமாயணத்தையோ பின்பற்றதுக்கான விருப்பம் இல்லை, ஆனா நமக்கு ராமராஜ்யம் மட்டும் வேணும். So that is not possible. சாத்தியம் இல்லை.
So temples should be place where these things should be educated. கோவில் அப்படின்ற இடம் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான இடமா இருக்கணும். So otherwise you go to other temples, so you give archana ticket, give some donation, get some blessings, eat puliyodare, chakar pongal and come out. மற்ற கோயிலுக்கு போகிறோம், பூஜைகள் அர்ச்சனைகள் பண்ணுறோம், அப்புறமேட்டு புளியோதரை சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறோம். So but temples should be a place where people should be educated on these things. ஆனால் கோவில் அப்படின்ற இடமானது இந்த மாதிரி விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கான இடமா இருக்கணும். So we are not telling there should be no puja. பூஜை செய்யக்கூடாதுன்னு நாங்கள் சொல்ல கிடையாது. So but along with that the education should happen. அது கூடவே இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கற்றுக்கிறதும் செய்யணும். So we call the priest Samiyar. நம்ம வந்து பூஜாரியை வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? சாமியார்னு சொல்றோம். Samiyar means Samiyar, who is God. You should ask அங்க இருக்கிறவர், you should ask the priest, who am I, who is God. அங்க இருக்கக்கூடிய பூஜாரி கிட்ட நம்ம என்ன சொல்றோம்? சாமியார்னு சொல்றோம். சாமி யார், யார் கடவுள், நாம யார் என்ற விஷயங்களை கேட்கணும்னு சொல்றோம். So unfortunately many priests are doing part-time job. துரதிருஷ்டவசமா நிறைய பூஜாரிகள் முழு நேரமா இல்லாம சில நேரங்கள் தான் அந்த சேவையில் ஈடுபடுறாங்க. Means part-time job means they themselves don't read Bhagavad Gita. அப்படின்னு நினைத்தோம்னா அவங்களே பகவத்கீதையை படிக்கிறது இல்லை. So how they can teach people? அப்ப எப்படி அவங்க வந்து மக்களுக்கு சொல்லித்தர முடியும்? So we are so fortunate that we have come under the shelter of Srila Prabhupada. நம்ம வந்து பிரபுபாதுடைய தஞ்சத்துக்கு கீழே வந்திருக்கோம். So with all good intentions, even if we try to preach, some will misunderstand. நம்மளுக்கு நல்ல நோக்கத்தோட நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணாலுமே கூட சில பேர் வந்து அதை தவறா எடுத்துக்கிறாங்க. So we cannot do anything about that. அதை பத்தி நாம எதுவும் கண்டுக்க போறது கிடையாது. We have to do our duty. நாம நம்மளுடைய கடமையை செஞ்சாகணும். Leave the rest to Krishna. மீதியை வந்து கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார். So therefore, so we request every Sundays we have classes like this, 6:30 to 8 satsanga is there. அதனால தான் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையுமே 5:30 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு. So we request everybody to, how many of you are coming for the first time? யாரெல்லாம் இங்க முதல் முறையா வரீங்க? So at least some 20 people are there. So it was raining today, still you all have taken steps to come all the way to get Krishna's blessings. மழை இருந்தாலுமே கோயிலுக்கு வரணுன்ற வந்திருக்கீங்க. So we thank you for that. அதுக்கு நாங்கள் நன்றிகள். So we have some books there in the book stall. நம்ம கிட்ட சில புத்தகங்கள் இருக்கு. So we request, if you don't have Bhagavad Gita, please take Bhagavad Gita now. பகவத்கீதை இல்ல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இப்போ பகவத்கீதை எடுத்துட்டு போங்க. If you have Bhagavad Gita, we have some introductory books, small books, every day 5-10 minutes. If you read these things, then you can be happy and your children can be happy in your life. பகவத்கீதை இருக்குன்னு சொல்றவங்க கிட்ட நம்ம கிட்ட அதை விட சிறிய சிறிய புத்தகங்களும் இருக்கு. அதையும் நீங்க வாங்கி தினசரி ஒரு 5 பக்கம் 10 பக்கம் நீங்க படிக்கலாம். So if you want to really do good to your own self or to your family members, so you have to spend some time learning these things. நீங்களும் சரி உங்க குடும்பத்துக்கும் சரி நல்லதை பண்ண நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த விஷயங்கள் இந்த புத்தகங்கள்ல நீங்க படிச்சாகணும். So at least take one small book before leaving. இங்க இருந்து போறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு சிறிய புத்தகமாவது வாங்கிக்கோங்க. And once you complete that, you come back again and take another book. அந்த புத்தகத்தை படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த புத்தகம் வாங்கி படிங்க. Hare Krishna. Bhagavad Gita உண்மை உருவில் கி.